ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव अवंतिका भारती जी बापू विषे आ भजन नर्मदा किनारे 1 वर्षनी मौन साधना द्वारा 2002 में बनावेलू है। एमां सद्गुरुनो महिमा वर्णवता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एवी रीते सद्गुरुदेव अवंतिका भारती जी महाराज द्वारा मने जे आदेश उपदेश संदेश प्राप्त थयो छे एनो महिमा वर्णवता आ भजन में मैं बताऊँ। ज्ञान स्वरूप छे गुरुजी मारा ज्ञान स्वरूप, कारण के सद्गुरुनु स्वरूप ज्ञान स्वरूप वर्णववामां आव्युं छे। पंचभौतिक शरीर थी सद्गुरुदेव ने जोवाना नहीं, एने आध्यात्मिक दृष्टि थी एक निराकार ईश्वरना रूप में सद्गुरुदेव गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं किसको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की जेने गोविंद दियो बताए। आवो महिमा समझी अने आ भजन में जे वातो करी छे ते वातो सद्गुरुना परम रहस्य माटेनी वातो थई छे अने ते खरेखर सद्गुरुदेव अवंतिका भारतीजी बापूनो एक एवो जबरदस्त प्रभाव अने महिमा हतो। ए महिमा वडे आज पण एनी प्रशंसा संतो अने महापुरुषो पण करी रह्या छे। ज्ञान स्वरूप मारा अवंतिका बापू अलख तणो अवतार, अवंतिका बापू अलख तणो छो अवतार। पूज्य गुरुदेव महामल्लेश्वर 1008 अनंत विभूषित प्राण स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान है, उनका लिखा हुआ ये भजन है। ज्ञान स्वरूप गुरुदेव हमारा ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप गुरुदेव छो तमे शिवरूप छो साक्षात, शिवरूप छो साक्षात। अवंतिका बापू अलख तणो छो अवतार, अवंतिका बापू अलख तणो तमे अवतार। जन्म धर्यो जगनु हित करवा, तमे ज्ञान तना छो भंडार, बाबाजी तमे ज्ञान तना छो भंडार। ए जन्म धर्यो बाबाजी जन्म धर्यो जगनु
पापी जनों पापी जनों ने बापू पार उतार्या अनेक गजाव्यो गढ़ गिरनार गजाव्यो गढ़ गिरनार अवंतिका बापू अलख तणो छो अवतार बाबाजी तमे अलख तणो छो अवतार दर्शन करता दिसे ओ बापा ना दर्शन करता दर्शन करता गोपी चंदना अनुसार ओ गोपी चंदना भजन करे नहीं अरे भोजन करावे भजन करे अरे बाबा जी भजन करे भोजन करावे ए सूत्र करू छे साकार ए सूत्र करू छे साकार अवंतिका बापू अलख तणो छो अवतार बाबाजी तमे अलख तणो छो अवतार ज्ञान स्वरूप गुरुदेव हमारा ज्ञान स्वरूप ए गुरु देव छो मारा शिव रूप छो साक्षात शिव रूप छो साक्षात अवंतिका बापू अलख तणो छो बाबाजी तमे अलख तणो छो अवतार सरखेज गाँव में समाधि तुम्हारी
થતા દીદાર તમારા આજે પણ થતા દીદાર વિસંભર બાપા વિસંભર જોડી તમને અરે વિસંભર એ બાબાજી વિસંભર બાપુ ભીનરે કર જોડી તમને હવે પ્રભુ ઉતારો ને ભવપાર હે તમે ઉતારો ભવપાર અવંતિકા બાપુ અલખ તણો છો અવતાર બાવાજી તમે અલખ તણો છો અવતાર गुरु हमारे गारुड़ी मुझ पर कीनी मोहेर मोरा बताया मरम का तो उतर गया सब जहर गुरु बिन भव निधि तरही न कोई जो बिरंची शंकर समूई। सद्गुरुનો મહિમા શાસ્ત્રોમાં અનેક રીતે વર્ણિત થયો છે, તો એ રીતે સદગુરુના મહિમાનું શબ્દો દ્વારા તો વર્ણન થઈ શકે નહીં, પણ સબ જાનહી પ્રભુ પ્રભુતા સોઈ તદપી કહે બિન રહા ન કોઈ। ઈશ્વરના મહિમાને અને સદગુરુના મહિમાને સૌ કોઈ સમજે છે, અને છતાં જેના જીવનમાં સદગુરુદેવના ચરિત્રો પરમ આદર્શરૂપ બની જાય અને એ મુજબ જો જીવન બની જાય તો ગુરુના અનંત ઉપકાર એનું કોઈ પાર આવી શકે નહીં। એનો મહિમા જેટલો વર્ણવીએ તેટલો ઓછો જ છે। જેમ વેદોએ ઈશ્વરના મહિમાને વર્ણવ્યો છે, સદગુરુના મહિમાને વર્ણવ્યો છે, સંતોના મહિમાને વર્ણન કર્યું છે, તે જ રીતે મારી વાણીને સફળ બનાવવા માટે, મારી વાણીને શુદ્ધ બનાવવા માટે આ ભજન સદગુરુદેવની વિચારધારામાં બનાવવામાં આવ્યું છે। અને તે મેરા મુझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर तेरा तुझको सौंप के क्या लागेगा मोर। આ રીતે આ ભજન રચના થઈ છે। આ પંથ છે પાગલ તણો, આ પંથ છે પાગલ તણો, પાગલ તમે અત્યારે તો પંથ અને સંપ્રદાયના અનેક વિવાદો સંસારમાં જાગ્યા છે, અને અનેક એવા સ્વાર્થી લોકો પંથોમાં સંપ્રદાયોમાં નાના નાના વર્તુળો બનાવી અને સમાજને ગુમરાહ કરી રહ્યા છે। ત્યારે એના જવાબમાં મેં આ એક રચના કરી અને બતાવેલું કે આ પંથ છે પાગલ તણો, પાગલ તમે સૌ આવજો, આ પંથ છે પાગલ તણો, ડાપણ તમારું તમ કને અહીંયાન સાથે લાવજો, આ પંથ છે પાગલ તણો। જેમ આપણે દેવ મંદિરમાં જઈએ, કોઈ મહાપુરુષ પાસે જઈએ, કોઈ ગુરુજનો પાસે જઈએ, ત્યારે આપણા બૂટને ચંપલ જેમ બહાર ઉતારીને આવીએ, એમ તમે અમારી પાસે આવો તો સાધુની ક્ષણ અને અન્નનો કણ એ ન બગડે। એટલા માટે તમે જ્યારે સંત મિલન કો જાઈએ તજી માયા અભિમાન, જ્યો જ્યો પગ આગે ધરો તો કોટી યજ્ઞ સમાન। તમે કોઈ સંત પાસે જાઓ, ગુરુ પાસે જાઓ ત્યારે ખાલી થઈને જાઓ। કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમારા અભિમાનને એક તરફ મૂકીને કુળનું અભિમાન, જ્ઞાતિનું અભિમાન, ધનનું અભિમાન, રૂપનું અભિમાન
એ અભિમાનોને એક દૂર કરી અને તમારા મનમાં તમે ખાલી થઈને જશો. ડાપણ તમારું તો આપણી બુદ્ધિનું ડાપણ સંત આગળ નહીં કરવાનું એવી વાત સમજાવતા આ ભજનમાં એમ કહેવાયું કે ડાપણ તમારું તમ કને અહીંયા સાથે લાવજો. અહીં તમે સાથે લાવશો તો તમે જે સાથે લાવ્યા હશો તે જ લઈને જશો, પણ ખાલી થઈને આવશો તો સાધુઓના તમારી ઝોળીમાં જે 2 શબ્દો પડશે તે 2 શબ્દો તમારા જીવનની એક જબરદસ્ત કેડી કંડારશે. અને આગળ કહ્યું કે સરિતા જુઓ સાગર ભણી પાગલ બનીને દોડતી, સરિતા જુઓ સાગર ભણી. જેમ સરિતા એટલે ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, કાવેરી ઇત્યાદિ તમામ નદીઓ જેમ સાગર તરફ જાય ત્યારે પાગલ બનીને દોડતી હોય છે. પછી ઝાડ પહાડ રસ્તામાં ગમે તેટલી આપત્તિ વિપત્તિઓ આવે એને જોતી નથી, એને પહાડમાંથી ચીરી અને પોતાનો રસ્તો બનાવી અને જેમ સરિતા સાગર સુધી દોટ મૂકીને જાય છે પછી પાછું વળીને જોતી નથી, એમ હે સાધક જીવાત્માઓ તમે જ્યારે ઈશ્વર તરફ ચાલવા માટેનો કેળો કંડારવા માટે જાઓ ત્યારે કોઈ સંતના માર્ગદર્શનમાં જવા માટે તમારું કોઈ અભિમાન કે તમારી કોઈ પણ પ્રકારની બુદ્ધિની ચતુરાઈ વચ્ચે ના આવે. અને સરિતા જુઓ સાગર ભણી પાગલ બનીને દોડતી, એનું નામ રૂપ મિટાવીને પછી યાદી કંઈ નથી છોડતી. એમ તમે તમારું સંપૂર્ણ ભૂલી અને સદગુરુ પાસે જશો, સંતો પાસે જશો તો તમારી ઝોળીમાં અવશ્ય કંઈક ને કાંક તમને તમારા જીવનની કૃતાર્થના શબ્દો પ્રાપ્ત થશે. તો આગળ કહે છે કે પાગલ હતા પ્રહલાદજી નરસિંહ મીરાની નાત છે, પાગલ હતા પ્રહલાદજી નરસિંહ મીરાની નાત છે, જેનું હતું ત્યાં જઈ મળ્યા જીવ બ્રહ્મ એક જ જાત છે, આ પંથ છે પાગલ તણો, આ પ્રેમ પંથ છે સમર્પણ તણો, જ્યાં સ્વાર્થની ક્યાં વાત છે. પ્રેમ પંથ એવો છે કે એમાં સમર્પણ સંપૂર્ણ ઘસાઈ જવાનું, સંપૂર્ણ ખપી જવાનું અને સરિતા જેમ સંપૂર્ણ રીતે સમુદ્રમાં સમાઈ જાય છે એમ જીવ ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણ સમાઈ જાય, સદગુરુમાં સંપૂર્ણ સમાઈ જાય. જેમ વાદળમાં વીજળી સમાઈ જાય એ રીતે શિષ્ય ગુરુમાં સમાઈ જાય તો અવશ્ય ગુરુએ પ્રાપ્ત કરેલી પરમ સાધનાની કેડી એ એના માટે મોક્ષનું સાધન બની જાય છે. તો એ રીતે તમે તમારા ધ્યેય તરફ આગળ વધતા આ છે પ્રેમ પંથ સમર્પણ તણો, જ્યાં સ્વાર્થની ક્યાં વાત છે. પણ પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ? પ્રેમમાં મગરૂરી નહીં, પ્રેમમાં અભિમાન નહીં, પ્રેમમાં એકલું જ પાગલપણું, પ્રેમમાં એકલું જ સમર્પણ અને એ પણ સમર્પણ સંપૂર્ણ સમર્પિત થઈ જવાની ભાવના એ જીવને શિવ સુધીની યાત્રા પૂરી કરાવવામાં એક જબરજસ્ત કામ કરે છે. તો આ રીતે પ્રભુમાં પાગલ થયેલા જીવની આ વાત બતાવતા છેલ્લે કહેવામાં આવ્યું કે અમ નામ રૂપ મિટાવીને વિચરી રહ્યા વિશ્વંભરે, અમ નામ રૂપ મિટાવીને વિચરી રહ્યા વિશ્વંભરે, તમને ગરજ હો જ્ઞાનની તો આ આગમાં ઝંપલાવજો, આ પંથ છે પાગલ તણો, પાગલ તમે સૌ આવજો અને ડાપણ તમારું તમ કને અહીંયાન સાથે લાવજો, આ પંથ છે પાગલ તણો. पी पी दुनिया लुटा के पी दीवाना बन के पी अपनी हस्ती को मिटा के पी, उसी से ज्यादा शौक है तो तेरे गुरु के चरण में जाके पी, क्योंकि निकल जाएगा जी तो फिर कौन कहेगा पी. શું શબ્દો છે કે આ પંથ છે પાગલ તણો, આ પંથ છે પાગલ તણો,
पंथ छे पागल पागल तमे सोयावजो डापण तमे कने अहिया साथे लावजो आ पंथ छे पागल पागल तमे सोयावजो आ सरिता जुओ सागर भणी पागल बनी दौड़ती सरिता जुओ पागल सरिता जुओ सागर भणी पागल पछी नाम रूप मिटावीने पछी नाम रूप मिटावीने यादी कहीं नथी छोड़ती पछी नाम रूप मिटावीने यादी नथी कहीं छोड़ती आ पंथ छे पागल तणो पागल तमे सोआवजो पंथ समर्पण तणो ज्या स्वार्थनी क्या बात छे प्रेम पंथ समर्पण तणो ज्या स्वार्थनी क्या बात छे जग प्रेम नथी जग प्रेम नथी छे वासना एने टूटता क्या वार छे जग प्रेम नथी छे वासना एने टूटता क्या वार छे आ प्रेम आ पंथ छे पागल आ पंथ छे पागल तणो पागल तमे सोआवजो पागल हता प्रहलाद जी नरसी मीरानी नाथ छे आनी पहला वजन जे रजू कर्यो भाई करसनदास सागरिया एमा पण ई ज वात मीरा होय नरसी होय प्रहलाद जी होय केवू जगते एना ऊपर कर्યું नरसिंह मेहता ने तो जेल में पूर्या था आखी नागरी नाते विरोध करेलो नाच बारो मुकेलो प्रहलाद जी ने पछाड़ी पछाड़ी ने मारी नाखवानी कोशिश करेली हगा बापे हो
મીરાને ઝેર આપવામાં આવેલું, મારી નાખો, મીરાને જીવવાનો અધિકાર નથી. મેવાડની મહારાણી ઉઠીને સાધુની વચ્ચે આમ પગમાં ઘૂઘરા બાંધીને આંખમાં કરતા લઈ નાચે. મેવાડની મહારાણી રાણાએ ઝેરનો પ્યાલો મોકલ્યો, મીરા પી જાઓ, મરી જાઓ, જીવવાનો અધિકાર નથી. પાગલ હતા પ્રહલાદજી, નરસિંહ મીરાની નાત છે. જેનું હતું ત્યાં જઈ મળ્યા, જેનું હતું ત્યાં જઈ મળ્યા. જીવ બ્રહ્મ એક જ જાત છે. જેનું હતું ત્યાં જઈ મળ્યા. જીવ બ્રહ્મ એક જ જાત છે. અમો નામ રૂપ મિટાવી વિચરી રહ્યા વિશ્વંભરે. અમો નામ રૂપ મિટાવી વિચરી રહ્યા વિશ્વંભરે. તમને ગરજ હો જો જ્ઞાનની, તમને ગરજ હોય જો જ્ઞાનની, તો આ આગમાં જંપ લાવજો. તમને ગરજ હોય જો જ્ઞાનની, તો આ આગમાં જંપ લાવજો. ડાપણ તમારું તમે અહીંયા સાથે લાવજો. આ પંથ છે પાગલ તણું, પાગલ તમે સૌ આવજો. આ પંથ છે પાગલ તણું, પાગલ તમે સૌ આવજો. ગાંડાની વણજાર એ જીને ગણતા ન આવે પાર. જુઓ તો ગાંડાની વણજારજી. આ ધ્રુવ ગાંડો, અમરીશ ગાંડા અને ગાંડા રોહિદાસ કુમારજી. અનેક ભક્તોની યાદી આમાં બતાવી અને કહ્યું કે જે પાગલ બની ગયા છે, જે સંપૂર્ણ પરમાત્મામાં ખપી ગયા છે. કારણ કે પ્રેમ પંથ પાવકની જ્વાળા, પ્રેમનો માર્ગ એવો છે, એ પાવક એટલે અગ્નિની જ્વાળા જેવો છે. અને એમાં સંપૂર્ણ જ્યારે આપણને શ્રદ્ધાપૂર્વક એની અંદર સમર્પિત થવાની ભાવના જાગે, ત્યારે જેમ मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मुर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. જેમ અનાજ સંસારની અંદર જ્યારે ધરતીમાં સમાઈ જાય છે અને ત્યારે અનેક અંકુરોને લઈ અને બીજક બહાર આવે છે, એમ પ્રેમમાં સમર્પિત થયેલા જીવાત્માઓ સંસારમાં એવી રીતે બહાર આવે છે કે સંસારના તમામ લોકો એના નામને, એના રૂપને, એના ગુણને, એની ક્રિયાઓને યુગો સુધી વખાણ્યા કરે છે. એવો આ માર્ગ છે પાગલનો, પ્રેમ પંથ પાગલનો છે. કરવા પીયું હારે પ્યાર, અગમ અગોચર ઘરે ઘર જઈ ચડી પછી છોડી બધા જગતના વ્યવહાર. સુરતા એ હાલી રે અગમ દેશમાં, સુરતા હાલી રે અગમ દેશમાં, અને કરવા પીયું સાથે પ્યાર. એવી સુરતા હાલી રે
અગમ દેશમાં. આ પણ રચના શબ્દ અને સુરતાની એક સુંદર સુમેળ બતાવ્યો છે. શબ્દ વિણ સુરત આંધળી ઠીક કહાં ઠેરાય. સુરતા તો વિષયોના પદાર્થોમાં પણ આપણે ઘણી વખત કોઈની સાથે વાત કરતા હોઈએ, કોઈની સાથે કંઈ ચર્ચા કરતા હોઈએ, અગર તો કોઈ પણ વિષય ઉપર આપણું શરીર અને આપણું મન લાગેલું હોય, પણ જ્યાં સૂક્ષ્મ સુરતાનો જે સૂક્ષ્મ ભાગ, બુદ્ધિનો સૂક્ષ્મ ભાગ જો એની સાથે લાગે નહીં તો સામે ઊભેલા વ્યક્તિને દેખાય નહીં. પણ આપણી સુરતા દૂર વહી જાય તો અમેરિકામાં બેઠેલા માણસને સુરતામાં આપણે ચિંતવીએ અને સામે ઊભેલા દેખાય નહીં. તો સુરતા અતિ સૂક્ષ્મ મહત્ત્વ ધરાવે છે ભજનમાં, સાધનામાં, ઉપાસનામાં. તો કે છે કે શબ્દની સાથે સુરતા લઈ અને નાભિકમળથી ઉપડેલી સુરતા, એ સુરતા હાલી પ્રભુને પોખવા એટલે ઈશ્વરની પાસે સંસારના વિષયો ઉપરથી ઉપરામ થઈ અને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વિષય એ બધા વિષયોને છોડી અને સુરતા હવે અગમ દેશમાં એટલે અલખને પ્રાપ્ત કરવા માટે, ઈશ્વરને મળવા માટે એ જઈને કહેજો આટલો મારો રે સંદેશ, પિયુજીને મળવા રે હાલો સખી સૂનમાં. જ્યાં આત્મા અને પરમાત્માનો પરિચય કરવાનો છે એવા અગમ માર્ગમાં સદગુરુએ આપેલા શબ્દ દ્વારા સુરતા અને શબ્દ એ પરમાત્માના મિલન માટે અનેક યુગો પછી આત્મા અને પરમાત્માની અનુભૂતિ કરવા માટે અનેક જન્મો ધારણ કર્યા પછી જ્યારે સદગુરુની સંપૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ સુરતા અને શબ્દનો સુમેળ થઈ અને પરમાત્માના મધુર મિલન માટે જાય છે. એ અનહદ નાદ, એ અનાહત વસ્તુનો અનુભવ જ્યારે શિષ્ય કરે છે ત્યારે એ ઘણા કૃતાર્થ થતો જીવ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરે છે. કરવા પીયું હારે પ્યાર, અગમ અગોચર ઘર જઈ ચડી પછી છોડી બધા જગતના વ્યવહાર. સુરતા એ હાલી રે અગમ દેશમાં. ત્રિવેણી તખત અને શબ્દ સાથમાં જ્યાં છે સદગુરુજીનો દેશ, વેદ અને વાણી જ્યાં પહોંચે નહીં, એ જીવેદ વાણી જ્યાં પહોંચે નહીં, જ્યાં નથી વરણ કે વેશ. સુરતા આવી સુરતા રે હાલી અગમ દેશમાં, કરવા પિયુજી હારે પ્યાર. ભ્રમણા ભાંગી રે ભવો ભવતણી. બરોબર વાણી, પરાવાણી જેને કહેવાય, પરા ભવો ભ્રમણા ભાંગી મારી ભવો ભવતણી. એવો સદગુરુજીનો ઉપદેશ પિયુને એ પરીક્ષા પુરાણ પ્રેમથી બની વેરા ગણ બાળે વેશ. સુરતા એજી ભ્રમણા રે ભાંગી ભવો ભવતને સદગુરુજીનો ઉપદેશ. એજી પિયુને પરીક્ષા અને બની ગઈ વેરા ગણ બાળે
ચાલી અગમ દેશમાં આમાં કોઈ મરજીવા આ મહાપદને માલશે તળશે સઘળા એના કલેશ વિસંભર એ જીવી સંભર વસે પિંડ બ્રહ્માંડમાં નહીં એમાં સંશય લવલેશ વિસંભર એ વસે પિંડ બ્રહ્માંડમાં અને નહીં એમાં શૈલવલેશ સુરતા ઓલી સુરતા રે રાણી અગમ દેશ અગમ દેશ. સુરતાને શબ્દની આ એક અજાયબી છે કે અંદર રહેલા ઈશ્વરની અનુભૂતિ સાધક કઈ રીતે કરી શકે એનો માર્ગ સદગુરુ દ્વારા પ્રાપ્ત થયા પછી સાધક ચિત્તને એકાગ્ર કરીને બાહ્ય જગત કાચબો જેમ પોતાના બધા અંગને સમેટે એમ બધી ઇન્દ્રિયોને પોતાના પ્રાણ સાથે જોડી અને જ્યાં મન સાથે પ્રાણ અને બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ઇત્યાદિ બધાનો લય કરી અને સુરતા શબ્દની સાથે અગમ દેશમાં જ્યારે અલખનો અનુભવ કરે છે ત્યારે આ જીવને જન્મ મરણ ઇત્યાદિથી પોતાને મુક્ત કરે છે અને એવા આ પરમ માર્ગનો આ ભજન અનુભૂતિ કરાવતા સાધકને ક્યાં ષટચક્રનું ભેદન કરતા મૂલાધાર સ્વાધિષ્ઠાન મણિપુર અનાહત વિશુદ્ધ અને આજ્ઞા આવા 6 ચક્રો એ 6 ચક્રોનું ભેદન કરી અને સુરતા એ પરમ લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવા માટે અગમ દેશમાં જાય છે એનો પરિચય આ ભજન દ્વારા સંક્ષિપ્તમાં કરવામાં આવ્યો છે. ગઢ ગિરનારે ગુરુદત્ત વસે વાગે નરસિંહની કડતાલ સાવજ ગરજેવી કરના સાવજ ગરજેવી ગાંધી બાપુની હડતાલ આઝાદી અપાવે એવો અમારો દેશ છે એવો એ આઝાદી અપાવે એવો અમારો આ દેશ છે એવો એ અમારો આ દેશ છે એવો અલખ અવતાર લેવો અમારો આદેશ છે એવો એ અલખ અવતાર લેવો આ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ અહીં છે ને સર્વે તીર્થધામ. ભારત દેશની મહાનતા બતાવવા માટે એ ભારતની સંસ્કૃતિ ભારતના સંસ્કારો ભારતની ઋષિ પરંપરા અને એ પરંપરા એ ભક્તિ એ દાતાર એ શૂરવીર એની પ્રશંસા કરતું આ એક ભજન એ સમજાવવા માટેનો પ્રયાસ થયો છે કે ભારત એ એવી ભૂમિ છે વીર ભૂમિ છે ધીર ભૂમિ છે સંસ્કારની ભૂમિ છે. સનાતન હિન્દુ ધર્મની ભક્તિ દાતાર અને શૂરવીરની ગાથાઓની પાછળ પરમાત્માના 24 અવતાર આ ભારત વર્ષમાં થયા છે. આપણા હિન્દુ ધર્મમાં 24 અવતારો, મુસ્લિમ ધર્મમાં 24 પૈગંબરો અને જૈન ધર્મમાં 24 તીર્થંકરો આ બધાયનું પ્રાગટ્ય અહીંયા છે. 4 ધામ પણ અહીં છે. હિમાલય અને ગિરિરાજ ગિરનાર જેવા મહાન પર્વતરાજ પણ અહીં છે અને અનેક નક્ષત્રો દ્વારા આતિથ્ય ધર્મની પરંપરા પણ અમારા ભારત અને એમાંય સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ સોરઠની શું વાત કરવી અને અતિથ્ય એનું ઉદાર જે અતિથિ ધર્મ માટે કરી અને પોતાના એકના એક સંતાનને પણ ખાંડી નાખે એવી આ
ભક્ત અને વીરની ભૂમિ વેધ્યો કુંવર નિજવાણીએ હાથે છતાં મૂલ મુખડું હસે અને એ સગાળ શાનું નામ સુણતા રૂવાડા બેઠા થશે એ ચંગાવતીએ શીશ ખાંડ્યું અને જ્યાં હરખને હુલ્લાસમાં અમ દેશની આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં તમે જુઓ તો શેઠ સગાળશા અને ચંગાવતીનું નામ સાંભળતા જે વાણી અને જ્ઞાતિ લોહી કોઈને નીકળ્યું હોય તો ધનુરનું ઇન્જેક્શન એને અપાવવું પડે એવી કોમળ જ્ઞાતિ એ પણ અતિથિ ધર્મને પાળવા માટે જ્યારે માંસની માગણી પરમાત્મા રક્તકોડિયાના વેશમાં આવ્યા અને સગાળશાનું આતિથ્ય ધર્મ માટે જે આખું જીવન સમર્પિત થયેલું એની કસોટી માટે પરમાત્માએ માંસની માગણી કરી અને માંસ લાવ્યા પછી કહ્યું કે નહીં મારે તો કુમળા બાળકનું માંસ જોઈએ ત્યારે પતિ પત્ની બંને ગભરાયા કે માણસ વેચાતો ક્યાંથી મળે બાળક કોણ આપે મારવા માટે એટલે પછી પોતાનો એકનો એક સંતાન ચેલૈયો ભણવા ગયેલો એને જઈ અને બોલાવી લાવી અને એનો પોતાના હાથથી વધ કરી ખાંડણીયામાં ખાંડી અને અતિથિ ધર્મ માટે પરમાત્માને અર્પણ કર્યો અને છેવટે ભગવાન બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વર ત્રણેય દેવતાઓ આની ટેક આની ભક્તિ આની અડગતા આની ભક્તિ આ જોઈ અને પરમાત્મા પણ ત્યાં પ્રગટ થયા આગળ વીરતાની વાત કરતાં અમારા સાહિત્ય જગતમાં એવું કહેવાયું કે ધનકુખ જીજાબાઈની જ્યાં શિવાજી જન્મ્યા હતા અને તલવાર કેરી તેગથી હિન્દુ ધર્મને રાખ્યો હતો પડકાર કરતી પુત્રને અને મરજે સમર મેદાનમાં અમ દેશની આર્ય રમણી અમર છે ઇતિહાસમાં આવા તો અનેક ઇતિહાસો અમારે ત્યાં ભારત વર્ષમાં એક નાનું એવું ઝૂંપડું હોય અને ત્યાં કોઈ અતિથિ જઈ ચડે તો અતિથિ ધર્મ અમારે ત્યાં કેટલો ઉજ્જવળ છે એનું એક દૃષ્ટાંત એક મહાત્મા એક કુટીરમાં હતા નાનું એવું કુટીર એક જ માણસ રહી શકે એવું કુટીર ઠંડીનો સમય અને આ સાધક પોતાના કુટીરમાં આરામ કરવા જઈ રહ્યો હતો બહાર ઝરમર વરસાદ પડતો હતો ઠંડીથી એક અતિથિ ધ્રુજતો ત્યાં આવી અને આમ જોયું ત્યાં અંદર જોયું કે આ તો 8 ફૂટની કુટીર છે આમાં એક જ માણસ સૂઈ શકે આમાં હું નડતર રૂપ ક્યાં થવા જાઉં એમ કરી એ વિવેકી માણસ પાછો વળ્યો ત્યારે પેલા સાધકની દૃષ્ટિ ગઈ જે કુટીરમાં હતો એણે જોયું કે ભાઈ તે કેમ પાછો વળ્યો કે બાપા તમે માંડ એક જ માણસ સૂઈ શકો એટલી જગ્યા છે ત્યાં હું બીજો નડતર કેમ થાવ પણ તું ઠંડીમાં બહાર દુઃખી થઈશ ભાવને આવડે ભાઈ પણ કે આમાં બીજી જગ્યા ક્યાં છે અરે ગાંડા સૂવા માટે એક જણાની જગ્યા છે પણ બેસીએ તો 2 જણા આખી રાત નીકળી જશે બીજાને બોલાવી લીધો 2 જણા બેઠા બેઠા પરમાત્માનું કીર્તન કરતા હતા સત્સંગની વાતો કરતા હતા ત્યાં ત્રીજો અતિથિ આવ્યો વરસાદમાં એ પણ ભીજાઈ ગયેલો ટાઢથી એની કાયા ધ્રુજતી અને આમ જ્યાં જોયું ત્યાં 2 બેસે એટલી જગ્યા માંડ હતી એટલે એ જોઈને પાછો વળી ગયો પાછો વળ્યો ત્યાં એને બોલાવ્યો કે ભાઈ તું કેમ પાછો વળ્યો કે પણ અહીં માંડ તમે 2 જણા બેઠા છો એમાં હું ત્રીજો ક્યાં નડતર થાવ ત્યારે કહ્યું કે ભલા માણસ તારી દૃષ્ટિ ખોટી છે આ બેસવાની 2ની જગ્યા છે પણ ઊભા રહીએ તો 3 જણા રહી શકીએ અને 3 જણા આખી રાત કીર્તન કરશું ત્રીજાને બોલાવ્યો 3 આવ્યા અને 3ને સમાવ્યા ત્યાં ચોથો આવ્યો ને જોઈ અને તો પાછો એકદમ દોટ કાઢી હળી કાઢી ઓલામાં જે ઝૂંપડીવાળો માણસ હતો એને બોલાવ્યો એ ભાઈ કેમ ભાગ્યો તું તો કે પણ આય ક્યાં રહેવાય એમ છે આ 3 જણા માંડ ઊભા છો બહાર વરસાદ પડે છે ત્યારે કહ્યું ભલા માણસ તું અહીં આવ તું અહીં ઊભો રહે હું તો સમીસાનનો અહીં છું હું થોડુંક બહાર નીકળી જઈશ આ અમારા આતિથ્યનું એટલે કે આશરો એનો સાવ છે નાનો ને આભ જેવડો આવકાર એ ઝૂંપડીએ કોક તો જાજો એ મારા મહેમાનતા થાજો અને આ ભૂમિમાં તો ડુંગરે દેવ બિરાજે ને પાણે પીર અહીં તો ડુંગરે ક્યાંક જુઓ તો અંબાજી ક્યાંક જુઓ તો મહાકાલી ક્યાંક જુઓ તો ભગવાન દત્તાત્રેય ક્યાંક જુઓ તો તીર્થંકરો આવા ડુંગરે પરમાત્માના અનેક સ્વરૂપો વિરાજિત છે અને પથ્થરે અહીંના સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત અને વર્ષના ઇતિહાસો બતાવતું આ અમારું ભારત વર્ષ
ઈશ્વરના અવતાર જેટલા તે તો ભારતમાંય. આ બધા અવતારો પણ અહીં થયા, દાતારો પણ અહીં થયા, ભક્તો પણ અહીં થયા અને શૂરવીર પણ અહીં થયા. તો દાતા, ભક્તિ અને શૂરવીર આ ત્રણેયની ભૂમિ એવી આ અમારી ભારત ભૂમિ છે. એને દર્શાવતું આ ગૌરવવંતું ભરત ભજન છે. એ અલખ અવતાર લે એવો ઈશ્વરના એ અવતાર જેટલા ઈ તો ભારતમાં. ઈશ્વરના અવતાર જેટલા તો ભારતમાં. ઈશ્વરના અવતાર જેટલા ઈ તો ચારે ધામ ને 68 તીર, ચારે 68 તીરથી આવી વસા છે આય દર્શન આપવા દેવો. અલખ લેવો દર્શન સૌ આવો, અલખ અવતાર લેવો એ દેશ છે એવો. અલખ અવતાર લેવો મારો આ દેશ છે એવો. અલખ અવતાર લેવો. જય હો ભગવાન, જય હો. વેદ પુરાણ ને શાસ્ત્ર સતીઓનું આ છે ઉદ્ગમ સ્થાન. વેદ પુરાણ શાસ્ત્ર સતીઓનું આ છે ઉદ્ગમ સ્થાન. એ સંત સુરાદાતા ભક્તોનો, સંત સુરાદાતા ભક્તોનો ભારત દેશ મહાન શ્રદ્ધાથી સંતને સેવો. અમારો આ દેશ છે એવો એ શ્રદ્ધાથી સંતને સેવો. અમારો દેશ છે એવો. દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ અહીં છે સર્વે શક્તિપીઠ. દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ અહીં છે સર્વે શક્તિપીઠ. ડુંગરે ડુંગરે દેવ બિરાજે, પાણે પાણે પીર ભક્તોના ભાવનો મેળો. અમારો આ છે એવો એના ભાવનો. અમારો આ છે એવો એ મારો આ દેશ છે એવો. અલખ અવતાર લેવો. બે રૂડા કલાકાર આવ્યા છે, એવા ઢોલ વગાડે, બરોબર તાલ એવો જામ્યો છે. ઝડપ કરો, ઝડપ. જય હો. એ ગિરનારીની પ્રસાદી છે બે બાળકો. અમારો આ દેશ છે એવો અલખ અવતાર લેવો. નાચો, મોજ કરો. વધાવો, તાળીઓથી વધાવો.
गिरनारे गुरुदत्त वसे वागे नरसिंहनी कड़ताल। गढ़ गिरनारे गुरुदत्त वसे वागे नरसिंहनी कड़ताल। गढ़ गिरनारे गुरुदत्त वसे वागे नरसिंहनी कड़ताल। गरना सावज गर देवी गरना सावज गर देवी गांधी बापूनी हड़ताल आजादी अपावे वो अमारो देश छे वो ए आजादी अपावे एवो अमारो आदेश छे वो ए अमारो आदेश छे वो अलख अवतार लेवो। गंगा यमुना सरस्वती ज्या निर्मल नर्मदा नायनी। गंगा यमुना सरस्वती ज्या निर्मल नर्मदा जी नानी। राज करे रण छोड़ सदा ज्या राज करे रण छोड़ सदा ज्या द्वारका गोमती तीर अतिथि मानिए देवो अमारो देश छे वो। अते राज करे रण छोड़ सदा ज्या राज करे रण छोड़ सदा ज्या द्वारका गोमती तीर अतिथि मानिए देवो अमारो देश छे वो। अमारो देश छे वो अलख अवतार लेवो। सोरठनी शू वात करी आकी थी केवू उदार। सोरठनी शू वात ज करवी अतिथि केनु दात। सोरठनी शू वात ज करवी आकी थी जेनु उदार। टुकड़ो त्यार टुकड़ो भायो टुकड़ो त्यारी ढुकड़ो भाड़ो आप जेवड़ो अवतार मनुष्य नो देह छे वो अमारो देश छे वो। टुकड़ो त्यारी ढुकड़ो भाड़ो टुकड़ो त्यार ढुकड़ो भायो आप जेवड़ो अवतार मनुष्य नो देह छे वो अमारो देश छे वो। ए अमारो या देश छे वो अलख अवतार लेवो। सेठ सगाड़ साने चंगावती है पुत्र वधेरो प्रभु काज। सेठ सगाल सा चंगावती है पुत्र वधेरो प्रभु का। अने जलाराम नी बात शू करवी बोला जलाराम नी बात शू करवी वडावी घर नी नाथ आगो देवा धी देवो अमारो देश छे वो। जलारामनी ए जलारामनी बात शू करवी जलारामनी बात शू करवी वडावी घर नी नार आगा देवा धी देवो अमारो आदेश छे वो अमारो आदेश छे वो अलख अवतार लेवो।
પાળિયાદ અને પરબ જ્યાં અનતણા ભંડાર સત્તાધાર પાળ્યાદ જ્યાં પરબ અનતણા ભંડાર સત્તાધાર પાળિયાદ પરબ ને જ્યાં અનતણા ભંડાર એ કથાકાર સાહિત્ય ભજની કો કથાકાર સાહિત્યકાર અને ભજની કો એનો કહેતા ન આવે પાર અમર ઇતિહાસ છે એવો અમારો દેશ છે એવો અમારો આ દેશ છે એવો અલખ અવતાર એવો અને છેલ્લી વાત વિષમભર વિચારી બધે જોતા નહીં કોઈ ભારતની સમાન વિશ્વભર વિચારી બધે જોતા નહીં કો ભારત સમાન ગૌરવ એનું હાચવજો બાપા ગૌરવ તેનું સૌ હાચવજો બાપા આપણે ઋષિઓના સંતાન કૃપા કરી કાઢો કુટેવો અમારો દેશ છે એવો ગૌરવ એનું હાચવજો ગૌરવ એનું હાચવજો બાપા આપણે ઋષિના સંતાન કૃપા કરી કાઢવી ટેવો અમારો દેશ છે એવો અમારો દેશ છે એવો અલગ અવતાર લેવો અમારો દેશ છે એવો અલગ અવતાર લેવો અમારો દેશ છે એવો અલગ અવતાર લેવો અમારો મહાત્મા રામકૃષ્ણ પરમહંસજી, સ્વામી વિવેકાનંદજી, દયાનંદ સરસ્વતીજી, એવા તો અનેક સંતો પણ અમારા ભારત વર્ષમાં, આદિ શંકરાચાર્યજી, ચાર ધર્મના ચાર આચાર્યો, અને છેલ્લે જોઈએ તો પોરબંદરનો વાણિયો, ગાંધીજીની હડતાલ અને નરસૈની કડતાલ અને સ્વામિનારાયણનું વડતાલ. સ્વામિનારાયણ પણ અહીંયા આ દેશની અંદર થયા. તો એવા આ વીર દેશની, આ ધીર દેશની, આ ભક્ત પરંપરાની, આ દેશની ગાથાઓના અનેક ઇતિહાસ તો વણવતું આ ભજન, એ પણ નર્મદા કિનારે મૌન સાધના દ્વારા લખાયેલું ભજન છે.